صاحب انہوں نے عبدالرزاق صاحب ساجد کی خدمت میں یہ 15 پاؤنڈ پیش کیے. انہوں نے خریدا کچھ نہیں, وہ میرے احساسات کا پاس کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہاں میں اس سے خوشی محسوس کرتا ہوں. یہ 10 پاؤنڈ پتہ نہیں کسی ساتھی نے دی, پتہ نہیں کس کا صدقہ. ہاں یہ دارالعلوم کے. ہاں وہ عبدالرزاق صاحب, یہ عبدالرزاق صاحب ساجد کی خدمت میں یہ چودھری علی اکبر, ان کے خاندان کے لوگوں کے نام جو ہیں اولاد رسول کے نام پر ہیں. ان کا چندہ نہیں کرتے بھائی, ان کا جو تحریر کرتے ہیں اس کی مدد کرو, ان کے جو کام کرتے ہیں وہ خریدو. اچھا یہ دارالعلوم کے پیسے, دارالعلوم پتہ نہیں کس کس نے دیے, لیکن ہاں ایک تو وہ 30 پاؤنڈ تو یہ ہیں فضل حسین صاحب. حاجی فضل حسین صاحب ایسٹ ایم والوں نے, وہ بڑے ریگولر قسم کے معاون ہیں دارالعلوم کے. گزارش ہے حضرت شاہ صاحب قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوا, اور یہاں کے لوگوں نے جو مجھے کہا کہ آپ ان خطرات کے دور میں آپ نہ جائیں, آپ کی جان خطرے میں ہوگی, تو مجھے ایک کسی صاحب دل کا کلام یاد آیا, حسن میرا کس کاری سجنا, حسن میرا کس کاری سجنا تو کم نہ آیا تیرا. ایک سید زادے نے مشکل وقت جب بم پھٹ رہے ہیں اس وقت مجھے بلایا, میں یہ عذر پیش کروں, میں خوش نصیب ہوں گا کہ میری لاش کسی میدان سے آئے اور میں رسول کریم علیہ السلام کے مشن پر گیا ہوا مروں, میرے اسلاف کی تاریخ زندہ ہوگی. شاہ صاحب آپ یاد رکھیں, جب کوئی بھی ایسا مرحلہ آئے فقیر کی جان حاضر ہے, مال حاضر ہے, اور میری ساری توانائی آپ کے ساتھ ہے. میں شاہ صاحب نے وہاں ایک وقت کا کھانا مجھے کھلانا چاہا, میرا شکریہ ادا کرنا چاہا, بار بار اصرار کیا, آدمی بھیجے, لیکن میں نے نہ کھانا کھایا نہ ان کا شکریہ قبول کیا. وجہ شکریہ کسی احسان کے مقابلے میں ہوتا ہے, میں نے اپنی ڈیوٹی کی ہے. 2 لاکھ روپیہ آپ لوگوں نے دیا تھا, جو میرا حصہ تھا میں نے بھی شامل کیا تھا, اور جان کو خطرے میں ڈالا تھا. شاہ صاحب میرے چہرے پر خطرات کے آثار تھے, میں بے نیاز زیست تھا, بڑھتا چلا گیا اور ہر قدم پہ موت کھڑی دیکھتی رہی. میرے اسلاف کی تاریخ میں جب امام حسین نیزوں کی انیوں پر ہے, تلواروں کی دھاریں آپ کا خون پینا چاہتی ہیں, اور دشمن کی سرزمین ہے اور دشمن نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے, اس وقت علی کا بیٹا کہتا ہے انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی. جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی کفانی بہذا مفقرن خین افقرو. میں علی کا بیٹا ہوں جو پہلوان بھی ہے اور عالم بھی. دیکھیں اجتماعی ضدین ہے یہ پہلوانوں کے دماغ اس قدر ناقص ہوتے ہیں, جسے کشتی لڑا دو میدان میں ہوتا ہے, باہر سے اسے شرارت کرتا ہے, اسے لڑنے لگ جاتا ہے, اور پیچھے سے اس کا جو ہوتا ہے کمپیٹیٹر وہ پیچھے سے ہاتھ ڈال کے اس کو کسی کرا دیتا. اس کو یہ نہیں پتا میں لڑتا کس سے ہوں اور بحثیں کس سے کرتا ہوں, دماغ کام نہیں کرتا. اس لیے حضرت امام حسین فرماتے ہیں انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی, میں اس پہلوان کا بیٹا ہوں جس کا نام علی ہے. وہ علی نسب بھی ہے, علی کسب بھی ہے, علی دماغ بھی ہے. وجدی رسول اللہ اکرم و محمد شاہ. جب آدمی کو پتہ میں چند لمحوں کا مہمان ہوں, آواز اس کے ساتھ دیتے ہیں, یہ ترتیب شعری اس کو یاد رہتی ہے, علم عروض کے قواعد اس کو یاد رہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں بلاغت ہماری کنیز کا نام ہے, فساد ہمارے درد کی بیکاری کا نام ہے, جس کو علم بدی کہتے ہیں وہ ہمارے گھر کے جھاڑو کش کا نام ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بات کرنا لوگوں نے ہم سے سیکھا ہے. ایسے وقت میں احساسات میں زندگی رہتی ہے. امام حسین کے سبتے کلام دیکھیں, وجدی رسول اللہ اکرم محمد شاہ. اس وقت آپ نے یہ نہیں کہا میں مدینہ طیبہ کا رہنے والا ہوں, اس وقت آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس اتنا مال و دولت ہے,
नसब काम आई कि ना आई? लोग कहते हैं नसब कोई चीज नहीं है, नसब चीज है। शेर किस वजह से छोटा सा जानवर होके एक पूरे हाथियों के रेवड़ को आगे लेके चलता है? कोई आदमी देख के ये फैसला कर सकता है कि इतना सा छोटा सा जानवर इन हाथियों को क्यों लेकर के भाग रहा है, भगा रहा है? हाथियों को क्यों सोच नहीं आती? वो जिस खानदान का है उसका ब्लड उसको बताता है तो शाजोर है। हाथी जिस खानदान के लोग हैं, हाथियों को पता हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब बताओ यहाँ ब्लड कोई काम कर रहा है या कद काम कर रहा है? हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं वजद्दी रसूलुल्लाह अकरम मोहम्मद शाह व नहनु सिराजुल्लाह फिल्ला से यज़हरू। मेरा दादा पूरी कायनात का, यानी जद्दे मादरी, मेरा जद्दे मादरी जो है पूरी कायनात का बादशाह है, और हम ही चलेंगे तो रोशनी होगी, हम ही वो चराग हैं। वाह इमाम हुसैन तेरे इस बयान पर कुर्बान है। सरकार ने ये फरमाया ना मैं तुम्हें तो बुलंद पाए चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, इनके साथ वाबस्ता रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। उस दावे की बुनियाद पर आपने दोहराया उस हदीस की कीमत क्या होगी जो तलवारों की धारों पर खड़े होकर रवायत की जाए। हैं? हलवा खा के हदीस को रवायत कर रहे, इसकी कीमत और है। मौत के दरवाजे पर खड़े होके, मौत की आंखों में आंखें डाल के मदीने वाली सरकार के कंधों में जो बात बैठ के सुनी थी उसको दोहराना, ये हुसैन तेरा काम है। वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। अफराद व फातिमा तो उम्मी सलाला तो अहमदा। मेरी माँ जो है उसका नाम फातिमा है, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की पुश्त से पैदा हुई है। इमाम हुसैन का अकीदा ठीक है गलत है? मैं आपसे पूछता हूँ, आपने और क्यों नहीं नाम लिया? मैं इतना बड़ा आलिम हूँ, मैं इतना बड़ा हाफिज हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये क्यों नाम लिया? मेरी माँ है, माए किसी काम की हो तो गर्मी कारजार में याद आती। हैदर करार नहीं कहा था अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। माँ किसी काम की हो तो याद आती है गर्मी नहीं आने। और जिस दो थणी ने दूध पीता मदान जिंदगी है, बोले एक ही नहीं आने जो बड़े बड़े फलाने का पुत्र जिंदगी है। मतलब ये कि माँ की निस्बत से उसकी शुजात को चयन किया जाता है कि मैदान में निकला है। हज़रत इमाम हुसैन कहते हैं मैंने उस माँ का दूध पिया है जो नबी की पुश्त से पैदा हुई है। वह अम्मी युदआज़ल जनाहैन जाफरू। समझते हो, मैं अकेला ही बहादुर नहीं हूँ, अकेला मेरा बाप ही बहादुर नहीं, हम बहादुरों के खानदान में से हैं। हमारे खानदान के किसी आदमी का नाम लो जिसमें हमारा खून मौजूद है, उसने बुज़दिली दिखाई हो, उसने बेजुर्त होकर के दिखाया हो, जिसका नाम जो आदमी मर के भी जन्नत की फजाओं में उड़ता है, जो उसकी किरामत जिंदगी में पाई गई थी, मौत के बाद भी उसके साथ है, वो मेरा चचा है। और हम ही वो लोग हैं जिनके अंदर कुरान मजीद नाज़िल हुआ है। और कोई शख्स तो में से ये दावा नहीं कर सकता हम में कुरान। कोई मौलवी खानदान, कोई पीर खानदान, कोई सूफी खानदान ये नहीं कह सकता हम में कुरान नाज़िल हुआ। ये हुसैन कह सकता है, हसन कह सकता है, औलाद हसनैन कह सकती है जिनके अंदर कुरान नाज़िल हुआ। अंदर नाज़िल होने का माना अहलुल बैत अदरा बिमा फी बैतिही। आपके उस कॉन्फ्रेंस में जाना मेरे लिए बड़ा एजाज था। वो मैंने खाना क्यों नहीं खाया, इनका शुक्रिया क्यों नहीं कबूल किया कि कोई एहसान किया होता तो शुक्रिया अदा कराते, कोई ऐसा बड़ा इन पर इनाम किया होता। एक भाई की हैसियत से ऐन खसरात के वक्त में 100 आदमियों ने नाम लिया होगा। हमने कहा जहाँ बम गिरते हैं ललकार के देखो, अगर औलाद फातिमा में से वक्त पर ना पहुंचे तो तोहफा हमारी गैरत को। हलवे के वक्त तो आपके जितने भी साथी खाएं, हमारे पास हलवा खाने का वक्त नहीं है, हमारा हलवा खोरी हमारा मिजाज नहीं है। हाँ, लेकिन खतरे का वक्त था जिसने पहले हाजिरी दी है, जब भी कभी याद करेंगे हाजिरी देंगे इंशाअल्लाह। हमारी तरफ से इसी कोई खिदमत हुई है वो हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। शुक्रिया कि इसलिए हम तलबगार नहीं हैं कि शुक्रिया हमेशा होता है किसी इनाम के मुकाबले में। इनाम हमने किया नहीं, इसलिए शुक्रिया हमारा हक ही नहीं बनता। हमने अपनी ड्यूटी की है, आइंदा भी जब कभी ललकारेंगे इंशाअल्लाह ड्यूटी पूरी करेंगे। अब अगर आप जाना चाहें तो बिस्मिल्लाह जा सकते हैं। अब बिस्मिल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप अपनी नेक दुआओं में याद रखें।
भाई बाकी मजलिस इसी तरह बैठी रहे, बैठ जाओ सारे साथी बैठ जाओ। शाह साहब को मोहब्बत से अदब से अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, बैठ जाओ सारे। अब जो मजलिस का तमीदी मुकदमा था वो गुजरा है, अब तकरीरों का मतन शुरू होता है। अब वो हमारे एक साथी हैं मुफ्ती साहब, मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह के भतीजे, वो नात बड़ी प्यारी पढ़ते थे। अब कहीं कोई ऐसे लोगों के साथ ये मिलजुल के बैठे हैं, इन्होंने वो अपने ज़ौक़े नात भी कहीं ख़राबी कर दिया हुआ है। मेरे पास काफ़ी देर रहे, जो ये बोलते थे तो मुफ्ती साहब याद आते थे। है जी, आप तशरीफ़ लाएँ और 3 मिनटों में नात शरीफ पेश करें।